technical aspect. That means the platform we will use, those will be discussed. Okay. So you can see, you go to the manual and you can see a link against that particular experiment. Okay, so let me cover the theory first, then I will discuss the platform we will use to do this experiment. So what we are actually studying here, we are actually Link studying is not working. the junction diode. Okay, now the symbol is like this. Now this is P side, this is N side. Now you know what is P? Anyone? What is P? Sir, P-type semiconductor. How to make P-type semiconductor? When silicon is doped with three valence Exactly. material, And N? a semiconductor is doped with 5-valent. Pentavalent. Example of pentavalent? Nitrogen, phosphorus, Arsenic. Okay, so you should know what is P, what is N. Then if the P and N are brought together and make a junction like this, then you are getting the first elementary device or basic device, that is called the PN junction diode. Now this is the plus side, this is the minus side. So plus terminal is called, Positive terminal. it is also called Node. huh? Node. Anode. And this one is called Cathode. cathode. So you should know these things. These are the basic informations. Then according to the manual, I will show you later the manual, because right now I am seeing the screen, so I don't want to alter right now. So in the manual you will see the picture of a commercial PN junction diode. Normally one diode is used, that is called 1N4007. So this 1N means single junction, this 4 is for silicon, and this 007, it is a company number, or somebody says that it is a one thing that is known as called the cut-in voltage of a diode. So I will describe this thing later, this cut-in voltage. So this is the instance, or this is the example of an practical PN junction diode, that is 1N4007. 1N means single junction, 4 is for silicon, and 007 is the company manufacturing number. It may be the manufacturing number or maybe the value of the cut-in voltage. So I will discuss the cut-in voltage later. So you should just know this thing. The picture of the diode I will show you in the manual later. Okay. Then, as I discussed earlier, that diode is an active device because it does not follow the Ohm's law. What is Ohm's law? V equal to IR. Ohm's law is nothing but Y equal to mx plus C. Now, the diode current equation is given by this thing. ID is actually Is exponential EV by eta kt minus 1. The expression of diode current. So it is a lots of derivation of 2 or 3 pages. Then you can prove this diode current is given by this thing. Now what this equation is implying, that the diode current is exponential in nature, because there is an exponential. Exponential means e to the power something. Okay. Now this Is is called the reverse saturation current. So in theory it will be reverse saturation current. So in theory it will be covered in detail, or you can follow any standard book, you will get this expression. What is this E? Anyone? electronic charge. E is electronic charge. So what is the value of the electronic charge? 1.6 into 10 to the power minus. So you should remember the electronic charge also. Now what is V? This is called actually VD. VD is the voltage across the diode. Because suppose this is the diode you are using. Now this is VD. VD is the voltage across the diode.
This one is VD. Okay. Now what is eta? Eta is a material parameter. Eta equal to 1 for germanium and 2 for silicon, as I can remember. Okay. So eta is a material parameter. It depends upon the material you are using to construct the diode. If it is a silicon diode, then it is 2. If it is germanium diode, it is 1. Similar value are there. You can follow any standard book. It is written. Now this is K. What is K? Boltzmann constant. Boltzmann constant. And what is T? Temperature. Temperature in Kelvin scale. Okay. Now suppose 27 degrees centigrade. What is the Kelvin scale equivalent? 300 Kelvin. 300 Kelvin. So in this way, you can find out this diode term expression. This is not a equation of line, so that's why it is a non-linear device, as well as it is an active device also. We already discussed these definitions. So non-linear device and active device, both diode. Now you can see, if I plot this thing, then suppose this is the x-axis and this is the y-axis. Now normally in x-axis, what is plotted? What parameter? Anyone? Can you say? V. V, that is voltage. And in y-axis, I, that is called current. Now why V in x-axis? Can you answer this? Why V in x-axis? No, sir. Because V is the dependent variable. Sorry, V is the independent variable. Independent variable. So independent variable is like this: y equal to mx. Okay, so x is independent variable and y is dependent. Because x এর value জন্য you are getting the value of y. Suppose x equal to 1, then what is the value of y? M. Suppose x equal to 2, what is the value of y? 2m. So y is dependent and x is independent. Now the rule is that independent variable is always along x-axis, and the dependent variable is along y-axis. So that's why VI characteristics we are actually drawing VI characteristics of diode. Okay, so V is along x-axis and I is along y-axis. Is it clear? Yes, sir. Now, if I draw this, then we will get a curve like this. You can see any book, you will get this curve. So my drawing is little varying from the theoretical nature, but this is the nature of the exponential curve you are actually having. So if you draw this precisely, then you will get like this. This is V, this is I, and you will get a graph like this. Okay. Now you can see there will be a zone where from this point to this point you are not getting any current, but the V is increased, but current is almost 0, I equal to 0. Now from a particular voltage, suppose V gamma, you are getting a significant current. So this V gamma is known as cut-in voltage. Okay. Now the cut-in voltage for the silicon diode is 0.07 volt. So that's why someone says that in this thing, this 007 is actually cut-in voltage, but there is no proven literature in support of that.
So it may be a company number, maybe the cut-in voltage for that particular silicon diode. Because IN4007, 1N4007, what we are using is actually a silicon diode. Normally this diode is used in the lab. In the physical model lab, you are actually supposed to use 1N4007. So is it okay up to now? Any question up to now? So anyone, any question? স্যার ওই ভি গামাটা ওটা 13 ভোল্টেজ তো? V gamma is cut-in voltage. That particular voltage from where the significant current is available. So এখান থেকে দেখো কারেন্ট বাড়তে শুরু করেছে। So that's why this particular voltage is known as cut-in voltage V gamma. সিলিকন ডায়োডের জন্য এই ভোল্টেজটা হচ্ছে 0.02 এরকম একটা কিছু বা 0.03 এরকম একটা কিছু। সরি, জার্মেনিয়াম ডায়োডের জন্য this is the thing and silicon ডায়োডের জন্য 0.07. So can you confirm? Is it clear or not? ক্লিয়ার স্যার। So can I move further? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, if I apply a positive voltage to the diode and if I note the corresponding current, suppose I apply positive voltage and we are noting the corresponding current, then the thing will be called forward characteristics. But if I do the reverse thing, that is if I apply negative voltage to a diode and note down the corresponding current, then it will be called the reverse characteristics. Now in case of PN junction diode, only forward characteristics is available because this is a PN junction diode. Whenever you are applying positive voltage to it, then P side is getting actually plus and N side is getting minus. So that's why the diode is forward biased and current conduction is possible. But if you do the reverse thing, that is you are applying minus here, you are applying plus here, then this PN junction diode is reverse biased. So that's why there is no current technically. Okay, so in case of PN junction diode, only the forward characteristic is available. But if you study a special diode called the Zener diode, which is meant to design in the reverse direction, then you will get a curve like this. So this is the complete VI characteristics of a diode. That is looking like this. The expression is same both case. So this is the forward characteristics and this one is the reverse characteristics. Now you must know this thing that PN diode that we are doing today is operating only in forward characteristics theoretically. Okay, and there is a special diode called Zener diode which is meant to use in the reverse bias condition, and this is called the reverse characteristics, and only Zener diode is operating here and normal PN junction diode is operating here. এর থেকে বেশি ডিটেইলস আমি ল্যাবে বলবো না, এটা সব থিওরিতে ডিসকাস হয়েছে বা হবে। ইলেকট্রনিক ডিভাইসের যে থিওরিটা রয়েছে ওখানে এগুলো আরো ডিটেইলসে ডিসকাস হবে। So is it okay? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. So today we will focus only on forward characteristics of PN junction diode. Next day we will go for the reverse characteristics. So what will be your job? You will use the platform which will be described by madam or sir next to my lecture. The eLab platform, that is the virtual lab platform, what we will use. So after this you will take a reading like this, that V and I, there will be a table that you will give a corresponding V and you will note down the corresponding I.
how to take the reading, that will be also discussed in that corresponding platform discussion. Okay, after that you have plot in a graph paper and you will get a curve like this, and there are some associated calculation from the graph which I will cover later. Okay, so what is your job? You will study, you will understand the VLab platform, then you will take the reading of the VI characteristics like this, then you will have to draw the graph, and there will be some calculation from the graph, and which we will discuss later. So this is your job today. Now you come to this manual. So screen visible to you? Yes, sir. Yes, sir. You see, we are studying the serial number 2, study of different, we are actually studying the serial number 3, that is characteristics of PN junction diode. Okay, so characteristics of PN junction diode, you see, now you come to this picture. In this case, this is the PN junction diode. You can see anode, cathode, and symbol you can see 1N4007, BZ120, 127. These are the commercially available components, and this is the diode picture. You can see it. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Now you see, this is the experiment number 2, that is VI characteristics of diode. Now objectives, you can see here. Now already I have discussed all the theories, anode, cathode, and all the other things. Then what you have to do, you have to get a curve like this. You see current and voltage. Remember, voltage in volt and current in milliampere. You must get this thing. And this is the VI relationship, what I have already discussed. I equal to IS V by eta KT. এখানে ইটাটাকে 1 ধরে নিয়েছে, তো সেই হিসেবে then you have to do this table voltage. So we are studying forward characteristics, so that's forward voltage, forward current. So this is the associated graph, and from the graph there are some calculation which I will discuss later, and you have to mention the cut-in voltage also from the graph. So what is the cut-in voltage? Graphically you can see it is around points as per this picture. That means the voltage from which significant current development is there, and someone follow like that key, the voltage at which 1 milliampere current is obtained. You can think like this also from the graphical reason, because the definition of significant current is different for different scenario. But in normal case, for very simplified purpose, here from the graph you can find out the voltage from where you are getting 1 milliampere current. Then you can consider that particular voltage as this cut-in voltage. So you can see in this picture, in open eye case, you can see that at the around of 0.6 you are getting actually that significant current. So the cut-in voltage you can write down here, that 0.6 volt. And there are these two calculations which I will show later. So this is the thing. Okay, so reverse bias আমরা পরের দিন করব. This is reverse bias. So reverse bias আগে হবে না, so only focus forward. So কারো কোনো বক্তব্য থাকলে বলে পাও, নাহলে ম্যাডাম বা স্যার স্টার্ট করবেন. So any questions? No, sir. Okay, so you can see we will use this link. So every day you will follow this, that you can see characteristic of PN junction diode. We are using this link, that is
http vlab idkp.ernet তুমি এখানে ক্লিক করলে অটোমেটিক্যালি চলে আসার কথা। এবার কেন আসছে না সেটা আমি এক্ষুনি বলতে পারছি না ম্যাডাম। এটা copy the full link, sir. হ্যাঁ Copy the full link. Yes, that part p5 index.html part is not there. Yes, yes. Copy that part. ওটা No, কি no, যাই sir. তুমি কপি করে ব্রাউজারে পেস্ট করো তাহলে আমার মনে হয় এসে যাবে। Yes. ঠিক আছে ম্যাডাম, তাহলে দেখুন পিনাকা আমার সেকেন্ড ডিভাইসটা একটু অ্যালাউ করে দাও না। তাকে। সেকেন্ড ডিভাইসটা একটু অ্যালাউ করে দাও না। হ্যাঁ সবাই আসেনি তো? হ্যাঁ ঠিক আছে, অ্যালাউ করে দিচ্ছি। সুশান্ত শেয়ার করছো তো তাহলে? হ্যাঁ হ্যাঁ আমি করে দিচ্ছি। আচ্ছা ঠিক আছে। ঠিক আছে, দেখো শেয়ারিং মনে হয় দেওয়া আছে। আচ্ছা ঠিক আছে। গুহারি একটুখানি দাঁড়াবে। হ্যাঁ 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 ঠিক আছে। লোড হচ্ছে। এই একটু ওয়েট করো তোমরা, স্যার শেয়ার করছেন। Recording in progress. হ্যালো, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, কিন্তু শেয়ারিং আসেনি এখনো। হ্যালো, বিনাকা বলো। কোনো আওয়াজ আসছে না, ওটাই বলছে। স্লো চলছে আজকে। এগুলো দেখা যাচ্ছে তো? এই তো এবার এবার আসছে, হ্যাঁ এসছে। এবার আচ্ছা, আজকে আমরা করব ভিআই ক্যারেক্টারিস্টিক অফ ডায়োড। মিন্স এখানে আমরা ফরওয়ার্ড বায়াসটা শুরু করব। ওকে, তো ফরওয়ার্ড বায়াস আমরা আমাদের এক্সপেরিমেন্ট নাম্বার হচ্ছে আজকে। তো ফার্স্ট স্যার তো সব বলেই দিয়েছেন, ক্যাথোড, তারপরে তোমার কার কিরকম হবে, ঠিক আছে। তো আমাদের মেন সার্কিটটা হচ্ছে এরকম। তো মেন সার্কিটের সাথে আমাদের আচ্ছা এখানে আমি একটা কথা বলে দিই, সেটা হচ্ছে যে স্যার বললেন 2, তো তোমরা অ্যাকচুয়াল 2 এর এক্সপেরিমেন্টটা দুদিন করবে। আজকের এক্সপেরিমেন্টের নামটা 2A দিয়ে দেবে, ঠিক আছে, সিরিয়াল নাম্বারটা। শুনতে পেলে সবাই? Yes, ma'am. Yes. হ্যাঁ 2A করে দেবে। নেক্সট দিন যেটা হবে সেটা 2B করবে। আচ্ছা, এইখানে আমাদের ফার্স্ট আমরা একটুখানি দেখে নিই। তো স্লো যাচ্ছে মেশিনটা। সেটাই দেখছি। একবার স্টপ করছি। হ্যাঁ In progress. Recording stopped.
আচ্ছা দেখো, এখানে আমরা পিএন ভিআই ক্যারেক্টারিস্টিক করবো আইআইটি খড়গপুরের একটা সিমুলেটর দিয়ে, ঠিক আছে? তো এখানে আমাদের কি করতে হবে, ফার্স্ট হচ্ছে আমাদের একটা স্ক্রিন আসবে যেখানে আমাদের থিওরি থাকবে, প্রসিডিওর, সিমুলেশন, কুইজ, অ্যাসাইনমেন্ট আর হচ্ছে প্রেফারেন্স, ঠিক আছে? প্রেফারেন্স থাকবে। তো থিওরি যে আছে, থিওরি দেখবে আমাদের যে ম্যানুয়ালটা দেওয়া হয়েছে তোমাদের, সেই ম্যানুয়ালে পুরোটাই আছে। থিওরিটা ম্যানুয়াল থেকেও পড়তে পারো আর এখান থেকেও তোমরা হেল্প নিতে পারো, ঠিক আছে? আর প্রসিডিওর তোমরা এখান থেকে পড়ে নেবে, কি করে করতে হবে আমরা বলে দেবো। আমি ম্যাডাম স্যার দুজন তিনজনই আছি, তিনজনই আমরা হেল্প করে দেবো তোমাদের কি করে করতে হবে না করতে হবে, ঠিক আছে? নেক্সট হচ্ছে আমরা এখান থেকে সিমুলেটরে যাব। তোমরা তো এর আগে সিমুলেটরে কিছু করোনি নাকি, না করেছো? করেছি স্যার। আমি তো জানি। কারো মাইকে ইকো হচ্ছে, একটু একটা সেকেন্ড মাইকটা বন্ধ করে দাও না। ডুয়াল চ্যানেল চলছে তোমাদের, ডুয়াল মাইক চলছে। আচ্ছা, তো এখানে আমরা কি করব, সিমুলেটরে যাব, ঠিক আছে? তো সিমুলেটর, আচ্ছা ফার্স্ট আমরা থিওরিতে যাই। থিওরিতে যে সার্কিটটা আছে, ঠিক আছে, সেই সার্কিটের সাথে আমাদের সিমুলেটর যেটা আছে, সিমুলেটরের সার্কিটে কিছু ডিফারেন্স আছে। তো কি ডিফারেন্স আমরা ফার্স্ট একটু দেখে নিই। মহুয়াদি, ওরা কি ড্র সার্কিট হবে? না না, ড্র সার্কিট দরকার নেই, এটাতেই করি। আচ্ছা, হ্যাঁ। আমাদের মেইন সার্কিটটা হচ্ছে এরকম, ঠিক আছে? মানে সিমুলেটরে যেটা আছে সেই সার্কিটটা হচ্ছে এরকম। কিরকম ডিফারেন্স হচ্ছে দেখো, এই সার্কিটের সাথে কি ডিফারেন্স আছে একবার একটু দেখে নাও ভালো করে, ঠিক আছে? এবার আমি এখানে বলে দিচ্ছি কি ডিফারেন্স। মানে সার্কিটটা একই, কনফিগারেশনে কিছু আলাদা করা আছে, তার জন্য তোমাদের এরকম মনে হতে পারে। এখানে আমাদের কি আছে, একটা ডিসি ভোল্টেজ সোর্স আছে, তার সাথে একটা তোমার ডায়োডকে কানেকশন করা আছে, ঠিক আছে? তো ডায়োডের পি সাইডে তোমার পজিটিভ সাপ্লাই পজিটিভ লোড, এন্ড ডায়োডের নেগেটিভ সাইডে মিন্স এন সাইডে আমাদের হচ্ছে সাপ্লাইয়ে নেগেটিভ লোড কানেকশন করা আছে, ওকে? তো এইবার এইখানে আমাদের কি করা হয়েছে, একটা রেজিস্ট্যান্স কানেক্ট করা হয়েছে, আর একটা হচ্ছে তোমার কারেন্ট মেজারমেন্ট করার জন্য একটা সিরিজে একটা কারেন্ট মিটার কানেকশন করা আছে। মিন্স এটা ডায়োডের কানেকশন, ডায়োডের মধ্যে দিয়ে কতটা কারেন্ট ফ্লো হবে সেই কারেন্টটাকে এখানে দিয়ে আমরা মেজার করতে পারি মিটারটা দিয়ে, ঠিক আছে? এইবার ডায়োডের অ্যাক্রস যে ভোল্টেজটা পাবো, সেই ভোল্টেজটা আমরা কি করব, এখানে একটা ভোল্টমিটার প্যারালালি একটা ভোল্টমিটার কানেকশন করা আছে, তার সাথে প্যারালালি ডায়োডের সাথে প্যারালালি কানেকশন করা আছে, ওকে? আর কোনো সমস্যা থাকলে বলতে পারো। কার কোনো ঠিক সমস্যা আছে আছে? স্যার। আচ্ছা, তো এইখানে আমাদের একটা জানার বিষয় আছে যে এই রেজিস্ট্যান্সটা কেন ব্যবহার করা হয়েছে। কেউ বলতে পারবে রেজিস্ট্যান্সটা কেন ব্যবহার করা হয়েছে? স্যার এরকম সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইসে তো সবসময় রেজিস্ট্যান্স দিতেই হয়, মানে ডাইরেক্ট তো ইউজ করা যায় না। কেন কেন দিতে হয়? দিতে হয় তো বুঝলাম, কেন এই ভোল্টেজটাকে পাস করানোর জন্য করা হচ্ছে কি, বুঝতে পারছি না, মানে আমাকে যাতে বলো। যদি বেশি ভোল্টেজ ক্রস করে যায় তাহলে মানে অ্যামিটার যেটা আছে পুরো নষ্ট হয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ, একটুখানি ভুল হয়েছে, এমনি ঠিকই আছে, কনসেপ্টটা ভালো, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে ভোল্টেজ নয়, এটা হচ্ছে কারেন্টকে লিমিট করার জন্য, ঠিক আছে? বেশি কারেন্ট এখান থেকে পাস করতে দেবো না, তাই কারেন্ট লিমিটার হিসাবে এই রেজিস্ট্যান্সটাকে আমরা কি করি, ইউজ করি, ঠিক আছে? তাহলে এটাকে বলা হয় প্রোটেকশন রেজিস্ট্যান্স অথবা কারেন্ট লিমিটার রেজিস্ট্যান্স, ওকে? বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার। তো ওইখানে দেখবে, এবার চলে আসে এখানে দেখো সিমুলেটরের একটা প্রেজেন্টেশনটা দেখে নাও। এখানে ইনস্ট্রাকশন আছে, ইনস্ট্রাকশন কি রকম আছে তোমরা এখানে থেকে দেখতে পাবে। কেউ সমস্যা হলে এখান থেকে পড়ে নিতে পারো। আর আগে তো একটা ইনস্ট্রাকশন দেওয়াই ছিল প্রসিডিওর, সেই প্রসিডিওর ওখানে তোমার সবকিছু লেখা আছে। এক্সপ্লেনার টেবিলে আছে সিরিয়াল নাম্বার, ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ আর হচ্ছে ফরওয়ার্ড কারেন্ট। তার মানে আমাদের কারেন্টকে নোট ডাউন করতে হবে আর হচ্ছে ভোল্টেজকে নোট ডাউন করতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখানে কি আছে, কন্ট্রোল প্যানেলে আছে একটা রেজিস্ট্যান্স, যে রেজিস্ট্যান্সকে আমরা ফার্স্টে 0 একদম মিনিমাম করব। আর ডিসি ভোল্টেজ যেটা আছে, ডিসি ভোল্টেজকে আমরা একদম মিনিমাম করব,
ঠিক আছে, এখানে দেখবে মিটার গুলো আমাদের ভোল্টেজ শো করবে, means এখানে অ্যাম্পিয়ার কারেন্টের এখানে যে ভ্যালুটা দেবে সেখানে আমরা দেখবো এখানে ফরওয়ার্ড কারেন্ট এখানে মিলি অ্যাম্পিয়ার আসবে, আর হচ্ছে তোমার ভোল্টেজ আসবে যেটা নাকি ডায়োডের অ্যাক্সেসে ভোল্টেজ পাবো, সেখান থেকে এখান থেকে ভোল্টেজটা পাবো। আর অ্যাপ্লাই করছি যেটা ডিসি ভোল্টেজ, এই ডিসি ভোল্টেজ হচ্ছে এই ডিসি ভোল্টেজটা, ঠিক আছে, কখনই কিন্তু এই ভোল্টেজটা মানে এই ভোল্টেজটা নয়, বুঝা গেল? ঠিক আছে, আচ্ছা ফার্স্ট আমাদের কাজ হচ্ছে এই যে রেজিস্ট্যান্স আছে প্রোটেকশন রেজিস্ট্যান্স, सर रिपीट करें सर एक बार वापस से। একবার বলুন, हाँ सर কোনটা বলো? सर पूरोटा। একবার বলুন পুরোটা? ভোল্টেজের ব্যাপারটা। আচ্ছা এখানে ভোল্টেজ, হ্যাঁ স্যার একবার ফার্স্ট থেকে রিপিট করুন না। আবার ফার্স্ট থেকে? হ্যাঁ স্যার। কেন শুনতে পাওনি? না স্যার প্রবলেম হচ্ছিল। আচ্ছা দেখো এখানে সোর্স আছে, তো ডিসি সোর্স আছে, ডিসি সোর্সকে আমরা পাস করাচ্ছি ডায়োডের মধ্যে দিয়ে ক্লোজ সার্কিটে, ঠিক আছে, তো সেখানে আমাদের কি আছে, একটা কারেন্ট লিমিটার আছে, কারেন্ট লিমিটার রেজিস্ট্যান্স লাগানো আছে, তার সিরিজে একটা তোমার কারেন্ট মিটারকে কানেকশন করা আছে, আর ডায়োডের একটা ভোল্ট মিটার কানেকশন করা আছে। ওকে, এটা হচ্ছে মেন আমাদের সার্কিট, কিন্তু আমাদের ম্যানুয়ালে দেখবে এরকম দেওয়া আছে, মিন্স আমরা দেখবো যে এরকম, তার সাথে কি আছে, এখানে একটা তোমার লিমিটার রেজিস্ট্যান্স, এখানে কারেন্ট মিটার। আমি আজকে ড্র করতে পারছি না, এখানে অপশন দিচ্ছে না, কেন দিচ্ছে না আমি বুঝতে পারলাম না, কিন্তু এখানে তো ড্র করতে পারলে তোমরা একটু ভালো বুঝতে পারছো। যাই হোক, আর এইখানে হচ্ছে তোমার একটা ভোল্ট মিটার কানেকশন করা আছে। ওকে, বোঝা গেছে তো? আচ্ছা এইবার আমরা কি করব, এই দুটো ভোল্টেজকে আমরা দেখো ক্লিয়ার করলে এখানে মাঝখানে থাকে, তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করবো, এটা পুরো মিনিমাম করব, ঠিক আছে, মিনিমাম করে ফার্স্ট আমাদের রেজিস্ট্যান্সকে সেট করতে হবে, তোমাদের প্রসিডিউরে লেখা আছে, ঠিক আছে, প্রসিডিউরে যেটা লেখা আছে সেটাও দেখতে পারো, আমরা যেটা বলে দিচ্ছি সেটা ফলো করলে অনেক ভালো হয়। তো ফার্স্ট আমরা কি করব, এই রেজিস্ট্যান্সকে আমরা 200 এ সেট করব, ঠিক আছে, দেখো আমি স্লাইড করলে এখানে আর এর ভ্যালু চেঞ্জ হবে, ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছ? ঠিক আছে, আচ্ছা এই করে আমরা 200 এ সেট করবো, কিরকম ভাবে করবো দেখো, এখানে হয়তো কম বেশি হবে, তখন আমরা কি করবো, একে সিলেক্ট করা থাকবে, সিলেক্ট করে কিবোর্ডের অ্যারো হেড দিয়ে আমরা চেঞ্জ করব, ঠিক আছে, 200 ওহম। এরপর আমরা কি করব, এই ডিসি ভোল্টেজ সোর্সে আমরা চেঞ্জ করব। ফার্স্ট কি হয়, আমাদের যে গ্রাফটা আছে, গ্রাফে চলে আসো একবার, গ্রাফের নেচারটা জানলে আমরা খুব ভালো এক্সপেরিমেন্টটাকে করতে পারবো। গ্রাফের নেচার কি আছে, 0 থেকে আপ টু 0.6 এর কাছাকাছি এর হতে কারেন্টের ভ্যালুটা 0, তাই তো, মিন্স আমরা এই ভোল্টেজটুকু যখন একে অ্যাপ্লাই করব তখন ডায়োডের মধ্যে দিয়ে কোনো কারেন্ট ফ্লো হবে না, আর করলে খুব মিনিমাম ভ্যালু। তাহলে এখানে আমরা কি করবো, এখানে আমরা যত পারবো কম রিডিং নেব, ঠিক আছে, ওখানে দেখবে কন্ট্রোল কিরকম করা যায়, আমি তাও বলে দিচ্ছি, এখানে যত পারবো আমরা কম রিডিং নেব। তারপরে ঠিক এই পয়েন্ট থেকে কাট অফ পয়েন্ট থেকে, কাট অফ ভোল্টেজের পয়েন্ট থেকে আমরা কি করব, খুব কম ডিফারেন্সে ইনক্রিজ করতে থাকবো ভোল্টেজটাকে, বোঝা গেল? এখানে আমাদের কম ডিফারেন্সে তোমার ইনক্রিজ করতে হবে ভোল্টেজটাকে। চলে আসো এখানে, তাহলে আমরা কি করব, ডিসি ভোল্টেজ কোথা থেকে শুরু হয়েছিল ভালো করে দেখো, ডিসি ভোল্টেজ কোথা থেকে শুরু হয়েছে, হ্যালো কেউ একজন বলো। 0 থেকে স্যার। 0 থেকে, কেন 0? ইনিশিয়াল পয়েন্ট। ওকে, তো ইনিশিয়াল পয়েন্ট থেকে আমরা কি করব, ফার্স্ট এই ডেটাটাকে অ্যাড টু টেবিল করব, অ্যাড টু টেবিল, ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ হচ্ছে 0, তো ফরওয়ার্ড কারেন্টও 0। তারপরে কি করব, একে স্লাইড করব, দেখো আমাদের কত ছিল ভোল্টেজ, 0.5, তাই তো, ঠিক আছে, তো 0.5 এর পরে দেখবে এইখানে 0 থেকে 0.5 এর মধ্যে হয়তো খুব বেশি রিডিং আমাদের নিতে দেবে না, হয়তো একটা দুটো পয়েন্ট নিতে দেবে, বুঝা গেল? এরপরে আমরা স্লাইড করবো, একে খুব কম ভ্যালুতে স্লাইড করে যাব, ও সরি একটা ভুল হয়েছে, সেখানে হচ্ছে আমরা একে ডায়োডটাকে চুজ করে নিই, ঠিক আছে, ডায়োড হচ্ছে আমাদের 1N007, আমি আবার ক্লিয়ার করি, ফার্স্ট কাজ হচ্ছে আমাদের ডায়োডকে চুজ করে নিতে হবে,
1N4007 এই ডায়োডটা চুজ করার কারণ হচ্ছে এই যে ডায়োডটা 1N4007 এটা আমাদের ল্যাবে অ্যাভেলেবেল, ঠিক আছে? তাই আমরা এটা দিয়ে করবো। বাই চান্স যদি আমাদের ল্যাবে করতে হয়, মানে প্র্যাকটিক্যালি যদি করতে হয় হার্ডওয়্যারে, তাহলে আমরা কি করব, এই ডায়োডটা যেহেতু কাজ করবো তাই আমরা এখানে 1N4007 দিয়ে করবো। তারপরে 200, আচ্ছা ঠিক আছে। এটার তফাৎ কি? স্যার, হ্যাঁ বলো। অন্যগুলোর সাথে এটার তফাৎ কি? অন্যগুলোর সাথে এর দেখবে থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ গুলো কম থাকে, মানে কাট অফ ভোল্টেজ যেটা আছে না কম বেশি থাকবে, ওর ডোপিংটা আলাদা হবে নাম্বার বেসিসে, ঠিক আছে? আর তোমার পারপাস গুলো আলাদা আলাদা হয়, এটা জেনারেল পারপাস ডায়োড বলা হয়। পারপাস আলাদা হয় মানে? হ্যাঁ, পারপাস আলাদা হয় বলতে মানে রেজিস্ট্যান্স 200 নেই, ধরো রেজিস্ট্যান্স 200 নেই স্যার। 200 এর ক্রস করে গেছে। হ্যাঁ 337 আমাদের কি হয়, আমাদের হচ্ছে এক একটা সার্কিটে এক এক রকমের প্যারামিটার দরকার হয়, ঠিক আছে? যখন আমরা এগুলো শিখবো, এখনো তো শিখিনি, তাই তোমাদের মধ্যে কোশ্চেন গুলো দাঁড়াবেই। কারণ হচ্ছে আমরা যখন কোনো সার্কিটকে ডিজাইন করতে যাই তখন কি হয়, এক এক জায়গায় আমাদের এক এক রকমের প্যারামিটার দরকার হয়। প্যারামিটার বলতে যেরকম তোমাদের হচ্ছে ধরো কাট অফ ভোল্টেজ যদি হয়, আমরা ধরি একটা কাট অফ ভোল্টেজ একটা প্যারামিটার। তো কোনো সার্কিটে কাট অফ ভোল্টেজ 0.6 দরকার হচ্ছে, কোনো সার্কিটে 0.3 দরকার হতে পারে। স্যার একটুখানি আগেই বলেছে জার্মেনিয়ামের হচ্ছে 0.3 কাট অফ, তাই তো? কেউ রেসপন্স করছে না কেন? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। তাহলে যেই সার্কিটে আমার কাট অফ ভোল্টেজ ডায়োডের কাট অফটা আমার 0.3 দরকার হবে, তখন সেখানে আমরা কি ইউজ করব? কোন ডায়োড ইউজ করবো, সিলিকন না জার্মেনিয়াম? জার্মেনিয়াম। তাহলে এগুলো একটা প্যারামিটার, ঠিক আছে? তাহলে এই ডোপিং এর কনসেপ্টে এই প্যারামিটার গুলো চেঞ্জ হয়ে যায়। এই জন্য কি হয়, এইগুলো আমরা শুধু একটা পার্টিকুলার প্যারামিটার বললাম, ঠিক আছে? এরকম হতে পারে অনেকগুলো প্যারামিটার তো থাকবেই নিশ্চয়ই, ঠিক আছে? তো সেই প্যারামিটার গুলোর উপর ডিপেন্ড করে আমরা এক এক সার্কিটে কোই পারপাসে ইউজ করছি তার উপর ডিপেন্ড করবে আমরা কোন কম্পোনেন্টকে চুজ করব। বুঝে গেল? তোদের তো থার্ড সেম এখন, সবে আস্তে আস্তে যখন ডিভাইস পড়বে, এগুলো ডিভাইসে পড়ার কথা, ডিভাইস যখন পড়বে তখন বুঝতে পারবে মানেগুলো, মানে কোন কম্পোনেন্ট কিসের জন্য কি রকম ভাবে ইউজ করা যেতে পারে, সেগুলো আস্তে আস্তে পড়বে, ঠিক আছে? মানে এক্ষুনি আমি যদি পুরোটা বলতে শুরু করি তাহলে ল্যাব শেষ হবে না, বুঝতেও পারবে না। বলছি প্রথম থেকে করুন স্যার, রেজিস্ট্যান্স ভ্যালু ঠিক করেননি তো। হ্যাঁ আমি বলছি, শোনো, এটা হচ্ছে আমি তোমাদের বলে দিলাম যে 200 এ করবে, ঠিক আছে? তো আমি একটা আরবিটারি একটা ভ্যালু এখন নিয়ে নিলাম, যেহেতু ফার্স্ট বার গন্ডগোল হয়েছিল, আমি ডায়োডটাকে আমরা চুজ করতে ভুলে গেছিলাম, ঠিক আছে? তো আমি জাস্ট তোমাদের তো দেখাচ্ছি, আমি তার রিডিং নেবো না, তোমরা দেখে নাও শুধু, আমি ওর জন্য আরবিটারি একটা ভ্যালু করে নিয়েছি, ক্লিয়ার? বুঝা গেছে? আচ্ছা, তারপরে আমরা কি করবো, স্লাইড করবো, স্লাইড করে করে এরকম ভাবে আমরা রিডিংটাকে কমপ্লিট করবো, ঠিক আছে? কমপ্লিট করবো কতখানি, আপ টু হচ্ছে ডিসি ভোল্টেজ 5 ভোল্ট। এখানে দেখতে পাচ্ছ ডিসি ভোল্টেজ 5 ভোল্ট দেখা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, রেসপন্স করবে একজন, ঠিক আছে? তো 0 to 5 ভোল্ট ডিসি ভোল্টেজ হচ্ছে 0 থেকে 5 ভোল্ট পর্যন্ত আমরা একে ভ্যারি করব ডিসি ভোল্টেজে। আর রেজিস্ট্যান্সের ফার্স্ট ভ্যালু মিন্স আমরা প্রথম যে সেট করব তাকে 200 ওহমে সেট করব, ক্লিয়ার? আর একে আমরা কি করব, আমাদের আরবিটারি মিন্স আমরা তার নেচারটা জানি, ঠিক আছে? 0.5 এর পর থেকে মোটামুটি আমাদের এই নেচারটা ইনক্রিজ করতে শুরু করে দেবে কারেন্টের ভ্যালুটা। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে নিতে হবে কতগুলো ডেটা, মিনিমাম ভ্যালু হচ্ছে 20, মিনিমাম নাম্বার অফ রিডিং হচ্ছে 20, ম্যাক্সিমাম হচ্ছে 30, ঠিক আছে? এই ভ্যালুগুলোকে আমাদের এখান থেকে নিতে হবে। তো তোমাদের এখানে রেঞ্জ আছে হচ্ছে 1 ভোল্ট থেকে 0 ভোল্ট থেকে 5 ভোল্ট, এর মধ্যে তোমাদের কি করতে হবে, 20 থেকে 30 অফ রিডিংস তোমাদের নিতে হবে, ঠিক আছে? এবার তোমরা ম্যানেজমেন্ট করে নেবে, কি করে নেবে না নেবে, বড় হয়ে গেছে এখন, ম্যানেজমেন্ট করা তোমাদের বুদ্ধি হয়ে গেছে, আমাদের আর বলতে হবে না, আশা করি, তাই তো? হয়ে গেছে তো, বড় হয়ে গেছে, ঠিক আছে তো? मतलब डीसी वोल्टेज में 0 से 5 के बीच में 30 रीडिंग लेना है ना? डीसी वोल्टेज का जो वैल्यू होगा ना वो 0 से स्लाइड 5 करके के बीच में रेंज करेगा।
तो रीडिंग लेना है कितना, रीडिंग 30। मिनिमम नंबर ऑफ रीडिंग लेना होगा 20 और मैक्सिमम 30। ओके सर। तुम इसमें जाओ नहीं पाओगे, तो 20 मिनिमम तुमको रीडिंग लेना होगा। इसके ज्यादा लोगे तो 20 के ज्यादा लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20 से लोगे तो प्रॉब्लम होगा। ओके ओके सर। प्रॉब्लम इज नॉट अलाउड। सर 0.2 का गैप में सारा ले लेंगे। ওটা তোমাদের 25 ব্যাপার, আমি কোনো পয়েন্ট বলবো না। আর ওখানে ম্যানুয়ালে হয়তো লেখা আছে, তো সেখানে দেখবে 0.2 হয়তো লেখা থাকতে পারে, 0.2 করে নেওয়া যাবে না। বোঝা গেছে? क्या बोले सर, पॉइंट मतलब? 0.2 करके ले नहीं सकोगे तुमको। क्या करना होगा, वो मिनिमम नंबर ऑफ वैल्यू लेना, रीडिंग लेना होगा 20 एंड मैक्सिमम तो 30 ले पाओगे। ओके क्लियर? স্যার ডিসি ভোল্টেজের সাথে রেজিস্ট্যান্স কিভাবে ভ্যারি করব? রেজিস্ট্যান্স কিভাবে ভ্যারি করাবো? এই তো এতক্ষণ দেখালাম যে রেজিস্ট্যান্সকে এখান থেকে আমরা স্লাইড করবো। এই যে এখানে দেখো রেজিস্ট্যান্স ভ্যারি হচ্ছে, দেখো দেখতে পাচ্ছ তো, দেখা যাচ্ছে তো? স্যার সেটা বলছি না, বলছি ধরুন আমি ডিসি ভোল্ট নিলাম 0.5, তার জন্য রেজিস্ট্যান্স কত নেবো বা ইনক্রিজ করব ডিসি ভোল্ট যত তার সাথে রেজিস্ট্যান্স। এটা বলছি এটা হচ্ছে ফার্স্ট আমরা কি করব, রেজিস্ট্যান্সকে আমরা 200 ওহমে সেট করব। ঠিক আছে? তো 200 ওহমে সেট করার পর এটা ফিক্স, এটা কোনো চেঞ্জ হবে না। শুধু আমরা চেঞ্জ করব ডিসি ভোল্টেজকে 0 থেকে আপ টু 5 ভোল্ট। বোঝা গেছে? আমরা কিন্তু রেজিস্ট্যান্সকে ফিক্সড রাখছি, রেজিস্ট্যান্স চেঞ্জ হচ্ছে না। দেখো এই টেবিলে কি চেঞ্জ আছে, ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ এন্ড ফরওয়ার্ড কারেন্ট, কোথাও লেখা আছে রেজিস্ট্যান্স চেঞ্জ? লেখা নেই তো, তার মানে রেজিস্ট্যান্সটা ফিক্সড। ঠিক আছে, এটা 200 এ ফিক্সড করব আমরা। इज इट क्लियर? तो सारा रीडिंग्स के लिए फिक्स रहेगा वो? क्या बोल रहे हो? सारा रीडिंग्स के लिए? सारा रीडिंग्स के लिए 200 रेजिस्टेंस 200 ओम फिक्स्ड है। ओके सर। কারো কোনো কোশ্চেন আছে? স্যার বলছি প্রত্যেকটা রিডিং নেওয়ার পর প্লট করতে হবে তো? না, এবার দেখো, এবার এটা হয়ে গেল তো, এতখানি বোঝা গেছে? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, তারপরে আমাদের যখন ফিনিশ হয়ে যাবে পুরো, মিন্স আমরা 5 ভোল্ট পর্যন্ত এখানে কমপ্লিট করব। ওকে, তো আমরা যখন Yes, sir. বুঝবো যে রিডিং কমপ্লিট হয়েছে, তারপরে গিয়ে আমরা এখানে প্লট করব। বোঝা গেছে? তার আগে কিন্তু প্লট করব না। প্লট করলে কি দাঁড়াবে দেখো। না স্যার, আমি বলছি যে টেবিলে যেটা প্লট করতে করতে যাব, মানে এক রিডিং নিয়ে তারপর মানে হ্যাঁ, ফার্স্ট 200 আমরা নিলাম। এক টেবিল করে যাব, লাস্টে প্লট করব। ওর জন্য আমি প্লট বলিনি ফার্স্টে। ঠিক আছে? এরকম আমরা যদি করি, এক টু টেবিল মাঝখানে যদি প্লট করি, তাহলে দেখো সেরকম বলছি অ্যাড টু টেবিল করতে করতে 20 এর বেশি করবো, তাই তো? একদম 5 ভোল্ট পর্যন্ত যাব, 20 এর বেশি, নাম্বার অফ 20 এর বেশি রিডিং হবে আর 30 এর মধ্যে থাকবে। ঠিক আছে? এই দেখো, যদি বারবার আমরা একটু বারবার যদি প্লট করি, তাহলে এরকম বারবার একটা করে তোমার কার্ভেচারের নেচার আসবে। ঠিক আছে? তো ওইটা ডিজায়ার নয়। মানে স্যার একবারে পুরো করার পর তারপর লাস্টে প্লট করব। হ্যাঁ, পুরো কমপ্লিট করার পরে তারপরে আমরা গ্রাফ নরমালি কি রকম করি, পুরো করে তারপরে তো গ্রাফ করি, নাকি প্রত্যেকটা পয়েন্ট নিয়ে নিয়ে গ্রাফ করি? না না স্যার, গ্রাফ শেষেই। ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। থার্ড সেমে উঠে এরকম কোশ্চেন করা যাবে না, তাই তো? এগুলো এই Yes, কোশ্চেন sir. বাচ্চারা করে। থার্ড সেমে উঠে এরকম কোশ্চেন করে কেউ, যে গ্রাফ কি প্রত্যেকটা পয়েন্ট নিয়ে নিয়ে করবো নাকি? ঠিক আছে? স্যার না বলছি স্যার, মিনিমাম টেবিলেরটা জিজ্ঞেস করছি জাস্ট। কে কি বলছে বলো? বলছি মিনিমাম রেজিস্ট্যান্স আর মিনিমাম ভোল্টে একটা রিডিং নিতে হবে তো? মিনিমাম রেজিস্ট্যান্স আর মিনিমাম ভোল্টটা ফার্স্টে যেটা করলাম ওইটার একটা রিডিং নিতে মিনিমাম হবে। নয়, রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু 200 ওহম ফিক্সড করব এটাকে। তারপরে ডিসি ভোল্টেজকে আমরা 0 করব, 0 থেকে স্লাইড করতে করতে আমরা যাব আপ টু 5 ভোল্ট। আর কিরকম নেচার হবে তোমাদের কাছে গ্রাফ আছে, ইভেন আমি বলেও দিয়েছি 0.5 এর মধ্যে তোমার খুব কম রিডিং নেওয়া যাবে, তারপরে থেকে দেখবে ভোল্টেজটা এই ভোল্টেজের সাথে কারেন্ট ইনক্রিজ করতে শুরু করেছে। ঠিক আছে? তো তখন থেকে আমরা কিন্তু ওকে ভ্যালুটাকে কমাবো। আর তোমাদের বলেই দিয়েছি যে ওটা নাম্বার অফ রিডিং হচ্ছে মিনিমাম 20 আর ম্যাক্সিমাম 30 এর মধ্যে নিতে হবে। আর রিডিং যেটা নেবে তার মধ্যে জন্য লিনিয়ারিটি থাকে। এরকম নয় একটা 1 ভোল্টে নিলাম আর একটা 2 ভোল্টে নিলাম, তারপরে গুলো আবার 0.1 করে নিলাম।
এরকম যেন না হয়, ঠিক আছে? লিনিয়ারিটি যেন থাকে, একটা মেনটেন করবে, যেন গ্রাফটা দেখতে ভালো হয়। বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। এনি প্রবলেম? আর একটা জিনিস জিজ্ঞাসা করছি, এখানে যদি ডিসি সোর্স না নিয়ে আমি এসি সোর্স নিই, আর যেখানে গ্রাউন্ড করা হচ্ছে ওখানে ধরুন একটা রেজিস্ট্যান্স লাগিয়ে দিলাম, তাহলে কি কাজ করবে এটা? আচ্ছা, এসি সোর্স এসি সোর্স নিলে ওগুলো রেকটিফিকেশনের দিকে চলে যাবে। তো আমরা এখন জাস্ট ডিভাইসে ভিআই ক্যারেক্টারিস্টিক স্টাডি করছি। আমরা শুধু ক্যারেক্টারিস্টিক দেখছি, ক্যারেক্টারিস্টিক দেখার সময় এসি সোর্স দিয়ে করা যাবে না, বুঝতে পেরেছো? ওটা শুধু রেকটিফিকেশন হয়ে যাবে, তাহলে রেকটিফিকেশন তো আমরা এখন করছি না। ডিভাইস ক্যারেক্টারিস্টিক ডিসি সোর্স দিয়ে করতে হবে এখন, বোঝা গেছে? চলো তাড়াতাড়ি, টাইম পাবে না কিন্তু পরে। ওকে, তো দেখো 1 ঘন্টা অলরেডি পাসড হয়ে গেছে, 10:40 to 11:40। সো প্রত্যেককে কিন্তু করতে হবে এন্ড উই উইল চেক থ্রু দি স্ক্রিন শেয়ারিং। মোহাম্মদি